টিটিএডিসি চাকরি প্রার্থী তথা সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে চাকরি প্রার্থীদের জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বিশেষ ঘোষণা। শুনুন মহারাজ প্রদ্যুৎ এডিসি চাকরি প্রার্থীদের জন্য কি বলেছেন তার বিশেষ বক্তব্য। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য শোনার পর এ নিয়ে কিছু কথা বলবো আমরা। শুনতে থাকুন মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বার্তা এডিসি চাকরি প্রার্থীদের জন্য। मैं 2-3 चीज अपडेट्स करना चाह रहा था। सबसे पहले जेडीओ और सब जेडीओ के लिए हमारा कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, सबसे मुलाकात हुआ और हमने एक चीज सोचा है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जो भी कंप्लेंट्स आया है कि हमारा पास मार्क, हम पास हुए थे, हमने क्वालिफाई क्यों नहीं किया, ये सब कंप्लेंट्स आ रहे हैं। लेकिन कहीं में भी रिटन कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीकेज, इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट और डिसऑनेस्टी। तभी भी मुझे लगता है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंट रहना है तो हमें सबको चांस देना चाहिए। तो मैंने सबसे मिला है, जो कैंडिडेट्स थे मैं उनसे भी मिला हूँ, बहुत लोगों से, और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए मैं उनसे भी मैंने बात किया है। तो हम लोगों ने एक चीज डिसाइड किया, ये मेरा व्यू है, कि हम लोग एक नोटिस निकालेंगे जल्दी और 1 महीने का समय देंगे। जिनको भी, जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि उन्होंने क्वालिफाई किया और उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो अपने क्वेश्चन OMR लेकर एडीसी में आइए और अपना मार्कशीट को देखिए, कंपेयर कीजिए। अगर जेन्युइनली आप क्वालिफाई किए हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको जरूर जस्टिस मिलेगा। मैंने यही बात सबको कहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई जेन्युइन लोग मिस आउट नहीं करे। तो मैंने ये बात कहा है और मैंने कहा है कि एक नोटिस निकलना चाहिए और अगले 1 महीना, मुझे लगता है कि 1 महीना काफी है सबके लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो 1 महीने के अंदर आप एडीसी में जाकर, सीईओ के ऑफिस में जाकर अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जरूर रखा जाएगा और अगर जेन्युइनली आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने उस दिन एडीसी में दिल से बात किया, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट रास्ता है। जिन लोगों को मिला है वो भी ठीक है और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी आकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मार्कशीट में कुछ गलत चीज हुआ है तो उसको भी आप आकर राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसमें हम लोग जरूर विचार करेंगे। ये मेरा व्यू है और ये मैंने एडीसी को कह दिया। आई थिंक दैट दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गोइंग अहेड। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को और एक चीज रिक्वेस्ट किया, बहुत लोग बोल रहे थे टीपीएससी को दे देंगे, एडीसी का कंट्रोल चला जाएगा। मैंने ये नहीं, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई गलत चीज नहीं हुआ तो इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है कि क्वालिफाइड ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज somebody from the ADC should be there to conduct the interview. बस in accordance with transparency, अगर सत्य को सामने लाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां में honest people get a chance। तो ये मैंने किया है। I hope you appreciate कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहता हूं, I love all of you all। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग सफर करें। तीसरा बात है, শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। তিনি সরাসরি বলেছেন যে টিটিএডিসি যে এক্সাম নিয়েছিল সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে, অর্থাৎ সেখানে যারা সিলেক্টেড হয়েছে, মাত্র কয়েকদিন আগে ঘোষণা হয়েছিল যে এটা বাতিল হয়ে যাবে, পোস্টপোন্ড হয়ে যাবে বা আবার নতুন করে এক্সাম নেওয়া হবে। যারা পরীক্ষা
বসেছিল তারা প্রত্যেকে আবার ফ্রিতে এক্সাম দেওয়া হবে। এই ইন্টারভিউ বা এই বোর্ড কন্ডাক্ট করবে বা পরীক্ষা কন্ডাক্ট করবে, পরীক্ষা নেবে নতুন করে রাজ্য সরকারের, এটা হতে পারে জেআরবিটি, হতে পারে টিপিএসসি, অর্থাৎ কিন্তু না, এই পরীক্ষা যারা সিলেক্টেড হয়েছে তারা প্রত্যেকে থাকবে এবং প্রশ্ন কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। যারা ওয়াই মার্কশিট তৈরি করেছে, ওয়াই মার্কশিটে ফাইনাল অ্যান্সার কি, এবং সেই সাথে যারা ফাইনাল মেরিট লিস্টে কোয়ালিফাইড হয়েছে, মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে যে সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে, তারা সেই মেধা তালিকার মধ্যে থাকবে। যাদের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে, যারা মনে করছেন ওয়াই মার্কশিটে আমি 100% মার্ক পেয়েছি, আমাকে এই মেধা তালিকায় নামটা ওঠেনি, এটার সাথে রাজনীতি হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ বলে দিয়েছেন যাদের সন্দেহ থাকবে আপনারা প্রত্যেকে মার্কশিট নিয়ে, অর্থাৎ ওয়াই মার্কশিটটা নিয়ে আপনারা টিটিএডিসির যে অফিস রয়েছে সেক্রেটারিতে, আপনারা সেখানে চলে আসবেন। সেখানে এসে আপনারা এটা মিলিয়ে নিন। যদি কোথাও দেখা যায় আপনার মার্কস পেয়েছেন, আপনি সত্যিকারের অর্থে ঠিক উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু আপনাকে এই মেধা তালিকায় যুক্ত করা হয়নি, স্থান দেওয়া হয়নি, তাহলে সেটার অ্যাকশান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নেবেন, সেটা তিনি 100% বলে দিয়েছেন। কিন্তু যারা সত্যিকারের অর্থে কোয়ালিফাই করেছেন তাদেরকে এই মেধা তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। আর যারা করতে পারেননি, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, যারা এখনও বলছেন যে প্রশ্ন তুলেছেন টিটিএডিসির যে প্রশ্নপত্র এবং তাদের মেধা তালিকা প্রকাশ, তাদের মেরিট লিস্ট আউটে সমস্যা দেখছেন, রাজনীতি দুর্নীতি দেখছেন, তাদের উদ্দেশ্যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বলছেন এইভাবে নেগেটিভ চিন্তা না করে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা ঠিক আপনাদের ওয়াই মার্কশিটটা নিয়ে, আপনাদের পেপারটা নিয়ে আপনারা চলে আসুন এডিসিতে, অর্থাৎ যেখানে অফিস রয়েছে এডিসির, সেখানে এসে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন। যদি মনে হয় আপনারা ঠিক পরীক্ষা দিয়েছেন, আপনি অ্যান্সার করেছেন, আপনি তাদের থেকে ভালো মার্ক পেয়েছেন, আপনি সেই জায়গায় বা মেধা তালিকায় আপনি সুযোগ পাননি, আপনার নাম মেরিট লিস্টে আসেনি, তখন মহারাজ প্রদ্যুৎ সে অ্যাকশান নেবেন। তিনি নিজে বলেছেন, নিজে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রত্যেককে, যদি কোনোভাবে দেখা যায় কোনো যোগ্য প্রার্থী, চাকরি প্রার্থী, পরীক্ষার্থী, সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টের ক্যান্ডিডেট যারা পরীক্ষা দিয়েছে, রিটেন এক্সাম দিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি এরকম দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে, রাজনীতির শিকার হয়ে থাকে, তাহলে এটা স্ট্রিক্ট অ্যাকশান নেওয়া হবে। এবার আপনাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ করে দিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ। যাদের মনে সন্দেহ, চিন্তা ভাবনা, প্রশ্ন উঠেছে, রাজনীতি হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে, সমস্ত বিষয়গুলো উঠে আসছে, এখন আমরা বলতে পারি সেখানে মহারাজ প্রদ্যুতের এই চিন্তাভাবনা, তার এই রাজনৈতিক দক্ষতা, মানুষের প্রতি তার এই উদার মানবিকতা, তার এই সঠিক চিন্তাভাবনা, সঠিক পথ দেখানো, অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তিনি পরিচয় দিচ্ছেন, যা আমরা মনে করছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো। মহারাজ প্রদ্যুৎ তিনি নিজেই বলেছেন যে সেটা আমরা অবশ্যই অ্যাকশান নিতে বাধ্য হব এবং অ্যাকশান নেব যদি কোথাও রাজনীতি এবং দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে। সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে যারা রিটেন এক্সাম দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যোগ্য এবং মেধাবী, তারা স্থান পেয়েছে সঠিক জায়গায়। যদি না পেয়ে থাকে, কেউ যদি এরকম দুর্নীতি এবং রাজনীতির শিকার হয়ে বাইরে থাকে, তাদেরকে এই মেধা তালিকায় যুক্ত করে দেওয়া হবে এবং যারা এটা করেছে তারা সত্যিকার অর্থে শাস্তি পাবে। এরকম হয়নি বলেই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মনে করছেন। তবুও যদি কারো সন্দেহ থাকে আপনারা সেখানে যেতে পারেন, গিয়ে অর্থাৎ অফিসে গিয়ে মিলিয়ে নিতে পারেন আপনাদের ওয়াই মার্কশিটটা, যেখানে আপনারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তার কপিটা আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, সেটা মিলিয়ে দেখতে পারেন। এবং প্রশ্নপত্র নিয়ে কোনো সমস্যা তিনি দেখছেন না। এবং যেটা ফার্স্ট টাইম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল, অর্থাৎ সেই প্রশ্নপত্রের সেটা তো নেক্সট চেঞ্জ করে আবার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, এখানে কোনো দুর্নীতি তিনি দেখছেন না। এবং দুর্নীতি যদি হয়েও থাকে সেটা তিনি অ্যাকশান নেওয়ার কথা বলেছেন। আবার এটাও বলছেন যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বলছেন যে অফিসাররা এটা তৈরি করেছেন, যে অফিসাররা পরীক্ষা নিয়েছেন তারা অত্যন্ত কোয়ালিফাইড, যোগ্যতা সম্পন্ন, দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা এটা করতে পারে না। অর্থাৎ দুর্নীতির শিকার কেউ হননি বলেই মহারাজ মনে করছেন। যদি হয়ে থাকে তাদের অ্যাকশান নেওয়া হবে। এবং যারা মেধা তালিকার বাইরে রয়েছেন বলে আপনারা ভাবছেন আপনাদের সাথে দুর্নীতি করা হয়েছে, আপনারা গিয়ে মিলিয়ে নিতে পারেন। এই যে একটা 1 মাস টাইম দেওয়া হলো, 1 মাসের মধ্যে আপনারা মিলিয়ে নেবেন। এই 1 মাসটা বিশাল টাইম, বিশাল সুযোগ রয়েছে।
আর যে ইন্টারভিউর কথা বলা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে দিয়ে দেওয়া হোক এডিসির সমস্ত পরীক্ষার যাবতীয় সূচিগুলো বা কীভাবে এডিসি পরীক্ষা নেবে এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা রাজ্য সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক, রাজ্য সরকার এগুলো ম্যানেজ করবে। কিন্তু না, মহারাজ প্রদ্যুৎ বলছেন যে যখন একটা এক্সাম হয়, ইন্টারভিউ যখন ঠিকঠাক থাকে, প্রশ্নপত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠে না বা যখন কোনো সমস্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন কেন এটা তাদেরকে দেওয়া হবে? এটা যেখানে আছে সেখানে ঠিক থাকবে, এডিসির হাতে থাকবে, এডিসির পরীক্ষাগুলো এডিসি নেবে। যদি মনে হয় কখনো যে দুর্নীতি এবং রাজনীতির শিকার হয়েছে, তখন সেটা ত্রিপুরা সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। সেটা তখন টিপিএসসি কিংবা জেআরবিটি বোর্ড যেটা রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের হাতে, তারা তখন সেটা ম্যানেজ করবে বা কন্ডাক্ট করবে। তো এখন প্রশ্ন হলো, যারা সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে ফর্ম ফিল আপ করেছেন, যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন, হতে পারে সেটা 30,000, হতে পারে 40,000, 50,000, 60,000, একটা যেটাই হোক না কেন, যে পরিসংখ্যানই থাকুক না কেন, তার মধ্যে যারা সিলেক্টেড হয়েছেন তারা সিলেক্টেডের খাতায় যারা ভাইবার জন্য এলিজিবল রয়েছেন বা যাদের নাম মেরিট লিস্টে এসেছে, আপনারা প্রত্যেকে সিলেক্টেড থাকবেন, অর্থাৎ আপনাদের কোথাও এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না। আর যারা সিলেক্টেড হননি এবং সন্দেহ রয়েছে যে আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করে, আমরা সত্যিকারের অর্থে ভালো মার্ক পেয়েছি, এখন যারা যে মার্ক পেয়েছে তাদের থেকে বেশি পেয়েছি, তারা যে প্রশ্নগুলো উঠছে এবং উঠেছে, যে পরীক্ষা পোস্টপোন করা, ক্যান্সেল করার পর্যন্ত কথা হয়ে গিয়েছিল, তো সেখান থেকে ফিরিয়ে এসে মহারাজ প্রদ্যুৎ ফির বার্তা দিয়েছেন যে এডিসির ডেভেলপমেন্টের জন্য কিংবা এডিসির প্রশাসনকে আরেকটু সঠিক রাখার জন্য কিংবা এডিসির যে চিন্তাভাবনা, তারা যে সঠিক মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে সেটা মহারাজ প্রদ্যুৎ তুলে ধরেছেন এবং সেটা বার্তা দিয়ে দিয়েছেন সরাসরি যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের কাছে। 1 মাস সময় দিয়ে দিয়েছেন, আপনারা 1 মাসের মধ্যে সে এডিসির অফিসে গিয়ে আপনারা আপনাদের ওয়াই মার্কশিটটা মিলিয়ে দেখতে পারেন। যদি আপনাদের কোথাও মনে হয় যে আমরা বেশি মার্ক পেয়েছি কিংবা আমরা বেশি মার্ক পেয়ে মেধা তালিকায় আসেনি, আপনারা যদি প্রমাণ করতে পারেন, আপনারা যদি প্রমাণ হয়, তাহলে এই মেধা তালিকায় আপনারা ঢুকে যাবেন, সেই যোগ্য প্রার্থীর তালিকায় আপনারাও সুযোগ পাবেন। এবং যারা এই কাজটা করেছে, দুর্নীতি এবং রাজনীতি করেছে, যদি ধরা পড়ে তাহলে তারাও কঠোর শাস্তি পাবে, কঠিন শাস্তি পাবে বলে মহারাজ প্রদ্যুৎ তার এই বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। এবার এডিসির যে টিটিএডিসির অর্থাৎ ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে বডি রয়েছে, তারা যে পরীক্ষা নিয়েছে বা এডিসি প্রশাসন যে পরীক্ষা নিয়েছে, সেটা স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার একটা উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে যদি আপনারা প্রমাণ করতে না পারেন। এখন যারা প্রশ্ন উঠেছে বা যারা প্রশ্ন তুলছেন, যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে এটা একটা বিষয় থাকবে। আর যদি প্রমাণ করতে পারে তাহলে এডিসি প্রশাসনের দুর্নীতি এবং রাজনীতি বা সব কিছু বেরিয়ে আসবে, অর্থাৎ তারা শাস্তিও পাবে। এখন দুটো অপশন রয়েছে। মহারাজ প্রদ্যুৎ বলছেন প্রশ্ন উঠতেই পারে, সবাই প্রশ্ন করতেই পারে, দুর্নীতি রাজনীতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যেখানে স্বচ্ছ এবং ট্রান্সপারেন্টই চাইছি, 100% ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছতা চাইছি চাকরির ক্ষেত্রে, সেখানে এই দুর্নীতি হতে পারে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন। যারা পরীক্ষা নিয়েছেন তারা কোয়ালিফাইড অফিসাররা রয়েছেন, তারা নিয়েছেন, অর্থাৎ তারা মেধা তালিকা প্রকাশ করেছেন স্বচ্ছতার সাথে। এবার যদি কেউ দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে, রাজনীতি প্রমাণ করতে পারে এবং তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে সেখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মেধা তালিকা থেকে, কাউকে সুযোগ দিতে গিয়ে, সেটা যেভাবে হোক না কেন, অর্থাৎ সেই জায়গায় তাদের নামটা যুক্ত হবে, মেধা তালিকায় চলে আসবে প্রমাণ করতে পারলে। এবং যদি না পারে তাহলে সেটা তো আর কিছু বলার থাকবে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র এই প্রশ্নগুলো শুধু হাওয়ায় উঠছে বলা যাবে। এবার আপনাদের বিষয়, টিটি এডিসি কিংবা এডিসি প্রশাসন যে পরীক্ষা নিয়েছে, এডিসি সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টে যে পোস্টগুলোর জন্য সিলেক্টেড করা হয়েছে, মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যারা পরীক্ষার্থী ছিলেন আপনাদের কি মতামত জানাবেন কমেন্টস বক্সে। মহারাজ প্রদ্যুৎ যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেটাও একটা অভূতপূর্ব সুযোগ বলা যায় চাকরি প্রার্থীদের জন্য, ক্যান্ডিডেটদের জন্য প্রমাণ করার জন্য। এরকম সুযোগ সবসময় আসে না, অর্থাৎ 1 মাসের মধ্যে আপনারা সেই কাজ আপনারা করতে পারবেন। অর্থাৎ মহারাজের এই দায়িত্বশীলতা, উদার মানবিকতা এবং জনগণের সাথে তার যে বিশ্বাস, তার যে বিশ্বস্ততা, মানুষ যে তাকে বিশ্বাস করবে এবং জনগণের জন্য তার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা এর মধ্য দিয়ে তিনি আরও একবার প্রমাণ করেছেন। দুর্নীতিকে কখনো দুর্নীতির মধ্যে থাকতে তিনি দেবেন না, দুর্নীতি বের করে আনার জন্য আপনাদের সুযোগ দিয়েছেন। আপনারা যদি রাজনীতির শিকার হয়ে থাকেন, সেই রাজনীতির ক্ষেত্রটা বা এই যে দোষটা, সেটা বের করে আনার সুযোগ দিয়েছেন। আপনাকে ওই মার্কশিট নিয়ে এডিসি প্রশাসনে গিয়ে মিলিয়ে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন 1 মাসের মধ্যে। আপনারা যারা প্রশ্ন তুলেছেন, আপনাদের যারা প্রশ্ন উঠেছে যে আমি মার্ক বেশি পেয়ে তালিকায় সুযোগ পাইনি, অর্থাৎ সেই জায়গায় প্রমাণ করার সুযোগ দিয়েছেন। এবং যারা এটা করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ারও কথা সরাসরি ঘোষণা করেছেন। এবার আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। পরবর্তীতে তিনি আরও বেশ কিছু বক্তব্য রেখেছেন, সেটাও আমরা আপনাদের সাথে তুলে ধরবো, আমাদের সাথেই থাকুন।